अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत 57 वेलेशो वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून बोरे वइज़ क़ुलना उदख़ुलू हाज़िहिल क़र्यता फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रग़दा वदख़ुलुल बाब सुज्जदा वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। मख़िना बनी इसराइल वांदे निआम और निक़म इनामात और सज़ागाने दागे ज़िक्र रवान दे पदे आयतनों के उदख़ुलू हाज़िहिल क़र्या वरपसे फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम। दा अल्लाह दा अज़ाब ज़िक्र बई और वजब दागे दाखी चिदी दा अल्लाह नाफरमानी करेवा। दा आयतुना जसड़े पदे नुक़्ते नज़र गुरी कम च द क़ुरान द वाज़ और द नसीहत अंदाज दे न सड़े ढेर फ़िक्रमंद शीख ज़िक्र आयत करीमा के अगीता यो जुमला दावेलेदा च वदख़ुलुल बाब सुज्जदा और द्वे में और तवेलेदा वक़ूलू हित्ता। यो कौल ले यो फ़ेल ले दयो कौल और दयो फ़ेल पर मुखालफत बांधे कुरान अगीत से वेली दी फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू यो और अनज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू दुआ और बिमा कानू यफ़्सुकून यानी द्वज़ले वर्ता द ज़ुल्म निस्बतों को और योज़ले वर्ता द फ़िस्क़ निस्बतों को दे के दवाज़ और नसीहत पहलू दे ज़मुंगा दे दौर मुसलमानान द सुमरा अवामिरो और दारंगे द सुमरा द नवाही आगा माते ही ना माते वो इलेशन कही दावे अब या बेफ़िक्र दी फ़िक्र निश्ता दे कचा दरोग हुए कचा बकवासों को कचा गीबतों को कचा देवल बेइज्जती उकला क परदे माले हो क शिरकियों को क बिदाते हो को अटोल दे के दाखिल ली बाज़ खलक जान ल धोखा और गई चिट्टी तो दाकार खुद गुनाह दे खुश बिदात खो में न दे कड़क दा जान ल दे शैतान धोखा दा अल्लाह दा हुक्म खिलाफ शवे दे तक और दार से वाय और दख वो तो कुरान फ़हमे नतीजा बदाई चसड़े हर लिहाज सर मुत्तकी वइज़ क़ुलना उदख़ुलू हाज़िहिल क़र्यता और कले चेऊ वेल मुंगा उदख़ुलू दाखिल शे हाज़िहिल क़र्यता देखली था अल क़र्या दादा फ़ाला पोज़ल मान देख बरवज़ ने फ़ाला फ़ेअन लाम वड़ते फ़ालतुन क़र्यतुन फ़ालतुन दा क़र्यतुन इश्तिक़ाक़ चिकम दे दादा करे तो न देख काफ़ रे ये होते दा जमाअतो माने करई तो बमाने जमाअतो करई तो बेमाना जमात पारबे के हौसता मिक़रात वही वड़े तेसरा ताए मुदव्वर मिक़रात और दागे वजह दादा चाहो बजमा कई पाए के दो बोध जमा के दो दवजे आगे तब मिक़रात वही योदा से नाले चागा दोबो मख की ओबो पाए के ज़ईगी न पारबे के अगे तो वही अलक़रियो अलक़रियो दादे दा पारखी तादा चित क़रिए पर तारुफ़ बो शेख च क़रिय से शेख दा खुदे लुग़वी मफ़हूम देख क़ुरान मजीद तम क़ुरान च वही नागम द काफ़ रे हमज़ा न वही आयकम जमकुल शेख ज़क आए तो वही क़ुरान
फ़र्क बताई ची यो बकाफ रे हमज़ाई और बल बकाफ रे ये, काफ रे ये और काफ रा हमज़ा। लुग़त के लुग़वीन लिखी अहले लुग़त च अल क़रियतु कुल्लु मकानिन इत्तसलत बिहिल अबनिया, हर आग़ज़े चाल तक यो बल सरा मुत्तसिल आबादी दगे के इज्तिमा असल के दखल को खलक दे के जम कीगी पदे वजाए तक़रिया हुई व तक़अउ अलल मुदन और द क़रिये त मुदन और मदीने त क़रिया हम वे लिखेगा। लुग़त के यो मफ़हूम लगे। अलबत्ता साहिबुल मुहीत दा वेल नीचे ना क़रिया आगा बस्ते तो वही च दागे नगेर चापेर देवाल नहीं, और मदीना आगे तो वही च दागे नगेर चापेर सूर्य देवाली थे, लेकिन दा क़ैदा कुल्लिया न दा तदे खिलाफ हम के देश वार कैफ यो आप शनिश्ता मुँह सर दगा मालूमात पारा चिक्कला कला दा से मुशिक नो कले ची मुंग वायु च दे इस्तेमाल चिकम दे दारा जीद खार पमाना बांधे हम नो आम अरबी खबरे दा कुरान मजीद के हम द मिसर द पारा द क़रिये इस्तेमाल शवे वस्अलिल क़रियतल्लती कुन्ना फ़ीहा वल ईरल्लती अक़बलना फ़ीहा। सूरत यूसुफ के 82 आयत करीमा के वस्अलिल क़रिया तपोसो का द क़रिये न वाला न मिसर हो क़रिया ना होगा। तो लुग़वी लिहाज सरा इस्तेमाल कुरान के उको प मदीना बाए दसी इस्तेमाल को क़रिये और तासु का तारीख़ कतली या सो लिटरेचर मुलस्तली तो देना बखबर ये च द मिसर मुस्तकिल दरवाजे वे नो कागद आ वेली दी साहिब मुहीत या खो मुहीत बुरहानी वाले दफ़े दागा ना दे हाँ दा दो लुग़त मुहीत थे यो अल मुहीत फिल लुग़त थे यो मुहीतुल मुहीत थे यो कामूस अल कामूस अल मुहीत दामोंगे द मुहीतुल मुहीत खबर को नागा चिकम मिसाल पेश करे द कुरान मजीद ना बिल्कुल सही पेश करे और अगर आए आगा मड़के दे नहीं तो चिकले यो इस्तेमाल कुरान मजीद कर रहे न ब्यागे तो न शाज वेले शे और न वर्त गलत वेले शे दा सही इस्तेमाल ले च मदीना आगे करिए तो वही आगे दा अस्तोगन जै तो वही चे दागे नगेर चापेर देवाल भी खब्याबल खाओ गोरा इमाम वाहिदी लिखली दे आयत करीम लाने च दफ़ाला पवज़न माने कम मुफरद राजी लगा करिया रकवा शकवा नारबे के दागे जमा अगर राजी द फ़िआल पवज़न मान दे लका रकवतुन रिकाउन रकवतुन रिकाउन डंडू के शकवतुन शिकाउन शिकवा चौर दखल हुई शकवतुन शिकाउन लेकिन पारबे के द कौवतुन ना जमा कुवन अदा बिल्कुल दा से लका द क़रियतुन जी जमा कुरन दा खिलाफुल क़ियास थी दा दो जमे द क़रियतुन न क़ुरा और द कौवतुन ना कुवा दा द्वारा जमे खिलाफुल क़ियास थी तदे वज़न ना चके में जमे राजी आगा द फ़िआलुन पवज़न राजी फ़िआलुन क़रिया हर आगा आबादी रमुंग वेल चागा यो बलसरा मुत्तसिली दागे कोटे यो बलसरा मुत्तसिली
یو دیوال بل دیوال سره متصلی ته قریه وي. او دې سره وته هغه حدیث د جواسا چې وګورې که نه چې هغه قریه وه او رسول الله صلی وسلم په هغې کې د جمعې لمونځ کړی و. هلته لوی جنګونه کوي خلک چې د جمعې لمونځ په بانډه کې کېږي که نه کېږي. نو ګوره وخت تېرېدو سره بعضې مسایل هغې کې بیداري پکار دي. هغه دا دی چې دا کم تکالیف پیدا شوي د نن د ملکونو کې او خاص کر کم دور نه چې موږ پاکستانیان تیر شوي یو د دهشت ګردی چې کم دور و چې جماعتونو کې به هم ډز ډز کېدل. نو تا یې کې وګوره نو په هغې کې محتیاط مفتیانو دا فتوې ورکړي دي چې بانډه کې خیر د لمونځ کوئ د جمعې لمونځ بانډه کې کوئ اگر چې کسان لږي. دا د احتیاط پهلو دی په ځای دی چې سړی مړ شي په جامع مسجد کې د جمعې لمونځ دې به دا کي او چې مړ هم نه شي. یو زموږ مفتیان صاحبان دي بس یو خو فتوه لګي هر څه جوړ یو د حالاتو نزاکت ته کتل غواړي او بیا جواب ورکولی. داسې مسایل راشي زموږ د خپل کلي کې هم داسې مسایل راغلي پورې هلته یو جومات جوړ شوی دی او تقریبا د دې زموږ د کلي نه د پراپر حسین هغه کلی ډېر ده. دا بای سړی هغه کلی چکمه چک نه وي که نه هلته یو سړی امام و نه هغه ته ملګرو ویل چې زموږ له د جمعې لمونځ راکوه سړک غاړه ده ګاډي ځي راځي ودرېږي. نو پکار دا و چې هغه معقول جواب کړی وی یا دی ویلی وی چې بھائی زه فیس کولی نه شم خلک بل څه انتظام یې کړی. دا پکې مونږ هم چیلنج کړو چې دې علاقه کې د جمعې لمونځ کېږي نه دا سمه بانه ده بس یعنی د فقهاو رائے او بیا په نص قطعي کې په فرق ظالمان نه پوهېږي. دا د فقهاو رائے ده ټیک ده لیکن دا قطعي نص خو نه دا خو اجتهادي مسله او کوم فقهای کرامو چې دا لیکلي دي د بانډو نو په هغې کې هغوی دا خبره هم لیکلې ده چې دا بانډه کې بالفرض یو بستی سره یا یو دیه او قصبې سره متعلقي او هغه قصبه کې د جمعې لمونځ کېږي نو په دې بانډه کې به هم لمونځ کېږي. نو دې دغه شی بلکل لر کړی ده هغې خواله نه ورځي هغې نه یو لویه مفسده جوړه شوه. ما ته یې ویل ما یې بھائی څه کوئ ستاسو امام دی بس څه ویلی شو بیا هغې لړ نو ځان له به یې د جمعې دپاره بل چا سره خبره وکړه نه به راته د جمعې په ورځ به بل چا امامتي کوله دی به نه و دا کمعقلتوب دومره ناکاره څیز دی او بیا چاته دا نه ښیي چې رګندې زموږ دا کمه بانډه ده دی پکې هغه شرطونه ګوري چې قاضي پکې نو هغه به هلته به د جمعې لمونځ کېږي چې فلانی شی پکې او فلانی شی پکې فلانی شی پکې دا ټول څیزونه خو فقهاو اجتهادي لیکلي دي که نه منسوخي دی هغې نه مسله جوړه شوه نو بیا د خبره نه شو کولی نو ویل به چې چونکې دلته زه امام یم او زما د اجازت نه بغیر یو سړی راځي هلته لمونځ کوي د هغه لمونځ نه کېږي دې ته غلطي در غلطي در غلطي در غلطي. ما بس یې کسان رال نو وایي وایي زه څه وویلی شم تاسو ته موږ خو که خبره کوو نو جواب دا وي چې یاره دا پلانکي دی سوال ولیکئ د خپلو حالاتو مطابق او دا اوس هغه مدرسو ته چې دا خلک پیژني حقانیت اوس هغې ته چې وړل دی ورته کوم خپله آبادۍ ویلي که نه یې ورته ویل چې ستاسو په جومات کې بلکل بلا شک او شبهې د جمعې لمونځ کېږي. نو بیا هغې سره بله چاره نه وه ما سوا د دې نه چې امام صاحب بیک بینی و دو گوش نه هغې وباسه نو د هغې نتیجه دا شوه چې هلته کوم سړی راغی نه هغه اوس د بدعتو پرورش کوي. د حق پرستو له پکار چې دې سره د هوش نکونه یې که نه هوش کې ناخن لو دې کې بلکل لچک نه
امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه نه د هغه د امامت نه څوک منکر دی او نه د هغه د اجتهاد نه څوک منکر دی، لیکن هغه نبی نه دی. دا ټول په خولې وایي مني نه، عملا هغه نبوت مقام ته رسول. دا څیزونه غلط دي، دا مه کوئ. چې کله الله او رسول صاف یا حکم نه دی کړی نه اجتهادي امورو کې لچک وي، هغه لچک تاسو هم ساتئ. بېشک ته په دې مذهب مطمئن یې، تا ته هېڅوک دا نه وایي چې دا ماخله دا واخله، لیکن یو سړی د دې په خلاف باندې لګیا دی نو ته هغه ته داسې مه وایه چې بالکل بېدینه ګڼې. دا د جاهلانو جهالو کاري. هغه د خیر څه امید کوو د قرآن مجید د درس، د مشکات المصابیح د درس، د عقیدې د سمولو، اگر چې هم ډېر کمزوره روانو خو وار کې سړي به ویل یاره موحد پکې دی که نه هغه هم ختم شي. شیخ جواسا کې رسول الله وسلم منځ کړو او حقیقت دا چې قریه وه او اوس هم که څوک هلته لاړ شي هغه علاقو ته نه به ویني چې هغه اوس هم قریه ده، هلته ښار نه جوړ شوی. تو ٹھیک ده اجتهادي امور د اجتهادي امور په بنیاد باندې، چونکې امیر المؤمنین یا د هغې آفیسرز چې کوي هغه په ښارونو کې پاتې کېږي، د جمعې لمونځ په آفیسرز باندې، د دې وجې نه هغې دغه قواعد ضوابط ورله وضع کړي دي او د جمعې لمونځ یې په ښار کې کړی دی. د دې دغه وجه هغه انتظامي امورو د وجه ده، شرعي وجه نه ده چې دوی به سهار وخت یې منډې وایي. اوس د هغې نه یو داسې ازلي قانون جوړ کړی خلکو چې ته وایې دا قرآن او حدیث کې لیکلی. نو د اجتهادي امورو کې نظر ساتل پکار دي چې سړی په غور باندې ګوري. نو قریه د هغې استعمال کېږي په هغې آبادۍ باندې چې یو بل سره متصلي. تاسو کې چېرته د میږو کور لیدي که نه، د هغې د هغې خپل کور نه کله چې هغې پوه شي چې څه مصیبت راځي نو هغې خوره موره مړه وباسي بهر، ډېر شی خوره یې جمع کړي یو ډېرې، هغې ډېري ته قریة النمل وایي. قریة النمل قریه نه ده، قریة النمل. ای کې هم دغه پیوستګي ده، جمع کېدل او پیوستګي پای کې هم موجود ده. په دې وجه هغې ته وایي قریة النمل، قاف ری یہ او وړته تای مدور، قریة النمل. دا څومره لغوي تحقیق چې ما وکړی دی لفظ، نو دا اصل تاج العروس لیکلی دی 39 جلد 39 کې، او ساتھ تفسیر البسیط کې 2 جلد کې لیکلی دی. نور مفسرینو هم لیکلي، آسان پکې سړی وګوري چې د کوم عبارت لږ زړه ته ښه لګي او اساني هغه ترې راواخلي. پرې دا مطلب نه چې نور مفسرین دلته ګڼې داسې تېر شوي دي، خو که بالفرض دا مونږ دا هر مفسر رایې ورکړو که نه نو نیلوي صاحب نو دا حق به دې جوړ شي چې یو قسم عبارت یې هغې 200 ځله نقل کړي او هر یو د ځان له حوالې لیکي. یا د مولانا خان بادشاہ کتاب بشي ګیرې نه برې توږدي. د تصنیف ځان له یو انداز دی، پکار دا دی چې سړی تصنیف انداز زده کړي. لوی خلک یو کتابونه لیکي، بس څه لیکي پکې. یو کس دی یو کتاب ترجمه کوله د استاد ما سره ملاقات شو نو مار دی دا د ښه ونه کړل. تاله پکار دا و چې تا مشوره اوس کې نو کال مخکې به دې کړی. نو د هغه خیال دا و چې لږ زه په دې خفه یم چې تا ولې د کتاب خدمت وکړه. ما یې دغه وجه نه ده، زه په دې څیزونو کې ما کې حسد نشته الحمدلله، ځان پېژنم. کتاب چې ما ته راغی نو ما هغې ته وجړل ومې کوت، بالکل اصل مفهوم ہے کتاب کا رشتہ نا. تصنیف تالیف ډېر مشکل شی دی دا نه بلکې دا دا ډېر و. تاسو البصائر هم وګورئ سره ما څه کړي بصائر خلک ګوري اوس که نه ګوري.
البصائر خلک ګوري اوس او کوم اعتراضات چې خلکو کول چې دا داسې دي او داسې دي هغه ټول الحمدلله ویندل شوي دي. تعبیر په داسې الفاظو کې پکاري ته خو مخالف سره مخاطب یې کنه، یعنی یو دای سړي سره خبره کوي چې استاد شیخ هم خلاف دی او استاد مسلې هم خلاف دی، نو چې تا ته 2 منټه پس وځي ته مشرک یې او 2 منټه پس تا ته چې رئیس المبتدعين نو تا هغه مخ والی اس طریقه ستاره هغه دلیل سره کار دی، داغه دلیل ذکر کا، داغه تجزیه کا، داغه جواب کا، بس اخلاق و دایره کې دنه. دا تصنیف ډېر مشکل کار دی په دې لحاظ. تاسو که د متقدمینو کتابونه ګورئ هغې وجه هم نه کړه چې کې ورته بہت نه پای کې خبرې ټوس او دلیل وي وظیفه مخه باندې. جرح و تعدیل کې په دې باندې محدثینو قاریږي لکه حافظ ذهبي اقاریدل دی او ځای هشام بن عروه ابن القطان د اختلاط شکار ویلی دی. حال دا ښه ګرم شوی دی ورته ته پس پوهېږي ته سبق نه دی ویل، تا نه د رجالو علم حاصل کړی دی او نه ته د کور نه بار وتی، ته خو صحفي سړي سره څه علم یې خو دا بعضې غصې په ځای باندې دا هشام بن عروه خلکو مخه کړی حدیث د سیر کې هم دی او عمر عایشه کې هم دی. جواب بتا سو کتاب کی قدر ہے عمر کوت کتاب هشام بن عروه دا سه راوی نه څنګه چوي خلک دا صرف یو سړی ویلی دی غلطه ویلی. نو بار کې خبرې په ډیرو کتابونو کې خو مونږه لږ کتابونه دې دا پاره لیکو چې اوریدونکو ته پاره تکلیف نه نور ګوري ځان له قرآن مجید کې چې کله مونږه دا ګورو دا لفظ د القريه نو دا خو کله استعمالی کی د بیت المقدس لپاره لکه دې ځای کې دا د بیت المقدس لپاره استعمالی کی. بیت المقدس هم ویلی شي او بیت المقدس هم ویلی شي او بیت المقدس هم ویلی شي. دا ټول قراءات په دې کې جایز دي. دا ادخلوا هذه القريه دې کې د مفسرینو یو قول لاره چې دا بیت المقدس دی او دویم قول لائے چې دا اریحا دے چاگے تا نن جریکو ویخ جریکو JERICHO دا اریحا والا قول چې کوم دے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دارنگی عبدالرحمن بن زید تا منصوب دے. تفسیر ابن جریر دلته لیکلی دا چې اس قل ندخلوا هذه القريه یو هغه بل قول لیکلی دی بیت المقدس خو دې قول ذکر هم کړی دی چې دا قول دی او دا کړی دی منسوب دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ته عبدالرحمن بن زید. نور مفسرین هم د دې ذکر کړی لیکن حافظ ابن کثیر د دې ذکر کوي نه بیا وایي چې هذا بعید د دې دا تعویل ډېر بعید دی درست نه دی لأنها لیست علی طریقهم ځکه چې ریحا د دې په لار نه وه دی خو بیت المقدس ته تلل دغه وخت کې دی روان بیت المقدس ته دی ریحا خو شته یا نه دی سره او ریحا خو دی د شمول زمانه کې یا د یوشع زمانه کې هلته تللی دې ځای کې چې قرآن کم ذکر کوي دې کې دا ریحا ذکر نه رہے دا د بیت المقدس خبر ده. هغه وایي چې وهم قاصدون بیت المقدس لا ریحا وابعد من ذلك ریحا د خود بعید قول ویلی دې آیت کریمه لاندې ما سره چې کوم تفسیر ابن کثیر ده هغه ډېر غټ دی ولې 17 جلد لګره دا لومبي جلد کې 417 صفحه کې ده. کام ابن کثیر نے کہ بڑے نزدیک دیکھا سلور جلد رہے ٹول کا نا ناغوی چہ دینے یوبل بعید ترین قول لکھ وابعد من ذالکا قول من ذہبا الانہا مصر. بعض مفسرین ہوئی چہ دا غلط لڑ شیخ مصر دا ادخلوا هذه القرية مراد سے شہر مصر دا مراد دے
और बया गवी च हका और राजी फ़ी तफसीर ही तदे आयत लाने इमाम राजी लिखली रहेगा जल 1 सफ़ा 522 के चेदे न मुराद से शेर मिस्र आगा जैन के गालिबन चे आगा आयतुन राजी च मुंगताहल पर मीरास के आगाज मक्का दरक लगा। हाँ मुंगा तासल आगाज मक्का दरक लगा चे एक दासी और अगीम दो बासल होता सौर तो वापस लड़े दागा जहन के दा किस्म से सुनतावी खबिया इब्न कसीर लिखी चे वस सही हो अल अव्वलो सही हिदारा चे तदेना मुराद बैतुल मुक़द्दस वस सही हो अल अव्वल अन्नहा बैतुल मुक़द्दस दालफ से मुंगा वालू द करिए दे इस्तेमाल दे सूरतुल बकरा के 259 आयत के अमराजी और कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा उदाद हेरकल दाला के सुनज़ेर तलाश को ले वाली चन्नन सबा दे तसोइख दे नबी मुबारक द सैयदना उज़ैर नुमख मुफस्सिरीन लिखल है लेकिन दा दलील वाली ठीक है नबी वो मन हुआ कम नबी न कुरान दे बाब के खामोश था दा नाशनाले की खल को तपदे बांधे चे बदा हो मशरान सोई बस पमन रवा नहीं है बस लेकिन मलकुल मौत लफ्ज़ कुरान इस्तेमाल मंगा बचपन नदा यादू चे मुकर्रम मलाइक 4 हैं का न पे गयो मलकुल मौत तमुंगे इज़राइल अलैहिस्सलाम वायु हाल दे इज़राइल नुम कुरान सुन्नत की निश्ता मलकुल मौत रज मलकुल मौत उदा डेर दाए सुजुने चागा तहकीक द चाण न चाणा है कना न बिया द सड़ी खलीला माली चरा जी ये सर सो कम कुरान के जिब्रील मीकाईल नुमुनश्ता देगा इसराफील निश्ता कुरान के निश्ता हदीस किश्ता का निश्ता हदीस किश्ता लेकिन द इज़राइल नुम न कुरान किश्ता न हदीस किश्ता क़ुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वक्किल बिकुम वफ़ात की तासला ज़मुंग मलाइक कुरान के बदाम राजी लेकिन नुम बने खुदा अलग अलग दिल रिवाज और कवे जदा खल को तलग तंबीह राजी ये तो फसाद न हुई अरे बेल मैंने से सुना ख़ारिश हुई नहीं तो खलक भी नए नए फसादात पैदा किया फसादात न रही रास्ता इलम के कमेरे गलती था तो दे इसलाह का वल पगार दी वो सलोर मलाइक मुकर्रबी तालीमुल इस्लाम के मुंगवेली बचपना के नदे दलील बदा वाली के बना वाली दे ताल्लुक़ अक़ीदे से रिश्ता के निश्ता मुदाबाई सुजुने दा कतल वाली दा से रवारवे के मैं लगे आज बस रवारवे के लगे फ़िक्र पैदा के जान सरा दे खबर है तुम को दा वायु बेशक खयुम दा से तालीमुल इस्लाम का दरेम सलोरम के वेले जर तक आगे टाइम न मुंगे लगे आयु और तहकीक जब अच्छे गमदा या तहकीक मैदान आगे न मुंग नाशना आयु रकम आयत चिमुंग वाइद सूरतुल बकरा 259 और कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा और दा क़रिया देता गीत देर व हिरक़ल वही द हिरक़ल इलाक़ा दा नोस मौजूदा तारीख़ की देता सोई तो देरा पारा दो सफ़रनामे द कुरान अर्दुल कुरान पनुम चिकम किताबन या कतल बगर चे पता हो लगी अर्जुल कुरान के उर्दू की बुनियादी किताब दो मौलाना सैयद सुलेमान नदवी एक डेढ़ ज़्यादा फ़ैदी जमंग लमाया खोड़ पेज ना इधे पदम निश्ता आदवा वाला वाला जिल्दू न देख दियो तरके में चियो नुम सरा शेख लफ्ज़ नहीं लगे देख और तरक़े पूरी दी सड़े आलिम न गणी हालांकि सैयद सुलेमान नदवी डेल आलिम ने डेल आलिम ने रशान रशा कश्मीरी शागिर्द रुके सड़े न अखब बाकायदा दरस निज़ामी फाजिल है दाने जगह से मिला कौंदर है सम आलिम ने पोए आलिम ने बस कल कल अल्लाह विदमड़ी ने ज्वंदे पैदा की ज्वंदी ने मड़े पैदा की
هغه له میوزي ورکړه رافضي د ظالم پوه سوي نو دی یوټیوب باندې هغه ولا شي سونه پراته دي پوه سلمان نوم دی عجیب و غریب خبرې کوي ستا به عقل خوځېږي چې پاک ربه دا دې کوم ځای پیدا کړی دا سره نو ته به ورته د پلار په نظر ګورې میاس کې بابل شي د مولانا مودودیم یو کتاب دی سفرنامه عرض القرآن په نوم باندې یو جلد کې نری هغه دې لحاظ سره ښه دی چې کې د ځایونو نوي نومونه دي دی مختصر خو دې دواړو نه ښه کتاب چې کوم دی هغه اطلس القرآن دی هغه اطلس ډېر ښه کتاب دی خو باندې باندې لیکونکي محنت نه دی کړی چې فهارس ولا وځي په کتاب کې اصل شی فهارس اصل دومره نه یوزګار چې هر کتاب د الف نه تر یې پورې ګوري خو زما باندې سره واسو ګوري فهارس چې نه پای کې د اماکن ځان لفهرسي نو که پای کې د اماکن فهرسي نه موږ یو منټ کې ته رسیدلې اوس ټول کتاب ته موږ ټایم چا سره چې غټ کتاب دومره عربی کې یا اردو کې وکړې عبدالرحمن عبد په نوم باندې یو سړی و جماعت اسلامي سره دغه تعلق دی دغه کتاب دی مختلف څلور حصې دي دغه نری نری حرم عرفات او حرم مکه او حرم مدینه عبدالرحمن عبد او دغه سړي هم د قرآن جغرافي نه ښه بحث کړی څلور نری نری حصې دي هغه ما حسین صاحب یو ځای اخیستی و ته ته یادېږي جنګ والا چاپ ما نه روکېده نو ما څلور واړه یو ځای ګنډلی ډېر ښه کتاب دی خو هغې کې هم دا خامي دی چې هغې کې هم فهارس نشته هغه اوزګار سړی غواړي چې یو دوه هفتې ورسره یې کیني ورته او د هغې فهارس مرتب کړي اوس کم کم شی ورته جوړی په دې دیو کې موږ دې خبر کې بیا نه کې ډېر څه شته دی په دې کتابونو کې اطلس القرآن عربي کې هم شته دی او اطلس القرآن په اردو کې هم شته دی او دا ضروري ده لکه اوس یو سړی به سمرقند وایي بخارا به وایي داسې نور ښارونه نو بعضې ښارونه خو داسې دي چې هغه د صفحې هستۍ نه میټو شوي دي ختم شوي دي بیا موږ دا هم یو تحریک به چلو چې خلک وایي چې د معجم البلدان کې دې کتابونو کې د یو ښار او د بل ښار په منځ کې د فاصلې ذکر یې کړي چې دومره فرسخه دی او دومره داسې دی او 3 ورځو مزل دی 4 ورځو مزل دی اوس خو هر څه مطلب دا دی چې معلومیږي که نه نو نوی تحقیق به دې څیزونو پکار دی چې اوس د دې ښارونو منځ کې 100 کیلومتره فاصله ده خو لږ دي که نه لږ دي زه یم چې دا ټول شي نو بار کې دا پټولو کول غواړي قرآني چې کوم څیزونه دي یا احادیث اطلس الحدیث هم چاپ شوی دی اطلس الحدیث هم چاپ شوی دی او اطلس السیرہ هم چاپ شوی دی ما سره اطلس القرآن اطلس الحدیث سره سیرت که سیرت سره سره او حدیث را سره نشته نو بار کې د هرقل چې کومه علاقه وه نو هغې ته ویم قریه وي او کرلذي مر علی قریة دا واقع په دغې خاص علاقه کې شوې ده هر کله نه مراد دریم ایله یو علاقه ده ایله او دام قتل غواړي چې نن دې ته څه وایي ایلې ته میانو والا خلق سورة الاعراف کے 163 آیت کے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ دریاب ہو سمجھتا رہے گا دریاب خوشتا خجرہ ساحل تو اس سوئی دا تلاش کول پکار دی خو ضرور کتابوں نے کہتا اہلہ وئی الف یہ لام او تا مدور اہلہ سلورم نینوا د نینوا د علاقې د پاره هم د استعمال راځي
फलौला कानत क़रियतन आमनत फ़नफ़ाहा ईमानुहा इल्ला क़ौम यूनुस। सूरत यूनुस आयत 98 के दगा क़रिया दाद सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम इलाक़ा दीवान उमा के सीढ़ी व चले दला तो कुरान जोग्राफ़ी पनुम बांधे और तारीख़ी मकामात बगे पता नहीं क्या सीढ़ी से शोस। हाँ हाँ अगड़े मज़ेदार कार दे। हाँ अड़े मज़ेदार कार दे जैसे अगर पैदा की आगे गुरी आगे के मात दा यादी की चेहरी वर्ता प बोर्डनो बांधे नवे नवे नमूने लिखल हो और आयतुन तिलावत में बहुत सारा के दो चिकम ज़्यादा लड़शी ना बोर्ड बांधे आगे नवे नमूने लिखल है। हाँ दा इल्मी से सुने दी कारी खोड़े ऊपरा ऊपरा लेकिन कुरान फ़हमे से रडेर ताल्लुक़ दे। पिंजम मिस्र द पारो हम द क़रिया इस्तेमाल की अगेरा पारा मुंगे सूरत यूसुफ आयत बहसी पेश करो चे वस अल क़रियत अल्लती कुन्ना फ़ीहा। यूसुफ रुणवेल दाए क़रिये वालों ने तपोस होगा चे मुंग पाए क्यों ना बांडा खोना होगा ना अल तमंग वेल चे क़रिया इस्तेमाल द मदीने द पारा दे वजाहत माओ शपगम द क़रिया इस्तेमाल राजी द मक्के मुकर्रमे द पारा मक्के मुकर्रमे ता कुरान मजीद के उम्मुल क़ुरा हम हुए लितुनज़िरा उम्मुल क़ुरा व मन हौलहा। मदीने मक्के मुकर्रमे ना चे इंसान रवानशी कना तो अरफात जानिब तक दगल तलार के उम्मुल क़ुरा यूनिवर्सिटी राजी उम्मुल क़ुरा मुंग हज दौरान के दिल गुदवैम जल जमुंगा स्टे आल तक व तकरीबन और सड़े हैरान शिदागी निज़ाम था मक्का मुकर्रमा के हरम सरफ़ा के मायो किताब अगस्त हो तकरीबन 210 रियाल बंद और चीज़ाल तलम न दागे रेट अलते के 100 गालिबन या 90 रियाल नमाज रे मगरे मादे के तखपल तारुफ के नशायत चिदा किताब नूर मरजान नमाज रखपल परसों है कि वहाँ कतल नो जमा कार्ड पके मिलो शना माओ खो चा माओ खो ना 50 रियाल तरा एजताई तरा शौक है जब भाई या दुख्तूर हैं या आलिम हैं और सो दस्तावेज़ भी तासरा न पहचान न बग़ैर बागी ता तो कीमत निमई और दलते जो सड़ी तो पता लेगी कि दुकानदार था चदा उस्ताद है न बस ब्याह राय कतो देगा। हाँ लज़्मा के आसमान फ़र्क देख और दा मरात आवाज़ यानी दा आगज़ उस्ताद तो नहीं मिलावी हर आग सड़े चाहे टीचर दे वगैरह सर अखबल सशेष तरह से सर्विस कार्ड दे या बल सा कार्ड दे या बल सा कार्ड दे चरागे ना मुतमैन के देशी ब्याह 1.5 सड़ी तो मिलावी मक्का मुकर्रमा गेदा पार राजी सूरत नहल की आयत 112 वदरबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन अल्लाह दा मिसाल पेश की तलतला क़रिये न मेरा मुराद से शेर है मक्का मुकर्रमा तो मक्के बाशिंदा तो मक्की हुई का ना और चिकम सूरत मक्की ना के मक्की हुई कनाल मक्की और तो मक्की और तो मक्की बिन इब्राहिम दो इमाम बुखारी उस्ताद है माँ वो दागा रिवायतों ने जमा को लगा चलता अल मक्की लिखी और चलता मक्की लिखी और दागा सवाल है नूर मुहद्दिसीन मक्की बिन इब्राहिम लिखी अल मक्की ने लिखी और इमाम बुखारी सहीह के निम ज़ईना तकरीबन अल मक्की दे निम ज़ईना बग़ैर दाल इफ़लाम दे और बग़ैर दाल इफ़लाम ना सह दी
مکه باندې الف لام نه داخلي یعنی المکۃ المکرمه نه مکۃ المکرمه. اوس خو المکه بیکری هاوس می کنه یعنی مکه هم د پاره الف لام را اوس هغه بیکری جوړي په دا خلک وی برکت ته پاره دی عزت ته دا مینه د پاره دی. دارنگی صورت محمد کے 42 آیت کے راضی وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ. ډیر شي کلی داس اشتره چې داغي کلو والو قوت ستا د کلیوال نډیرو اخرجت کا اهلکناهم فلا ناصر لهم. ابو تباکل داغي سو بیا ناصر نو. وہ معنا د دې راضی کوئی سی بستی ہر کلی دا بس قریه وي ہر داستوگ نکلی تا آگے تو وہی قریخ. سورۃ بنی اسرائیل آیت 58 کے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس قریہ نشترے مگر مونگا غیلا ہلاکون کیو داغی دو دا قیامت نمخیخ. دارنگی سورۃ الجن کے راضی 48 آیت کے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ. ډیر شي کلی والا داسې او چې هغې ته مونږ مهلت ورکړو په داسې حال کې چې هغې شرک وو. اتم دا استعمالیږي د یو کلي دپاره چې هغې ته انطاکیه وایي انطاکیه. لکه سورۃ الکاف کے 77 آیت کے حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها. دالتا قریه نه مراد انطاکیه ده بغیرت غوندې خلکو مېلمنو له ډوډۍ هم نه ورکوله دا غوښتو باوجود هم نه ورکوله. استطعما څه معنا ده؟ سورۃ الکاف آیت 77 ایتا وختل نه وایي نو که ثابت شي ته خدای چې د علماء شان خلکو ډېر برباد کو. ابو یو درس کې مال ته خپل مرګرو ته ویل چې هغه هم دورو چې ما ابو حنیفه رحمه الله چې کوم دی قاضی ابو یوسف پلار غریب ہو دے و 10 لچ راتن آب ٹکاو پلار مزال دا ادے بیا په پټه پټه راغی سبق ته وکینا نه په زور پاسو او ډېر تکړو ته پوسې ته وکړه چې دا سوق دی راس چل گئی تا سره هغه ورته وی چې بس ما پلار دی کور درک نه لګي هغه تاسو په میاش کې څومره خرچه کیږي دومره خرچه کیږي نه خرچه بعد خپل جیب ورکوله داسې مستادانو او چې استاد شاګرد ته وی راوړه خو خراب نه خبره نه کو د حالاتو د پلټې نه را جوړ شو. ډېر داسې استادانو چې هغوی به د خلقو نه پیسې غوښتې او اجرت باندې به احادیث خول مجبورۍ ده وجه چا ورته بدر دم ویلي هغې زما په کور کې لس یولس کسان دي زه به څه کوم هغې سره تا ته سبق وښیم که ځان له روزۍ وګټم. حالات ډېر بدل شوي دي ډېر زیات بدل شوي. کله کله چې پیسې کمې شوې د هغه نه پلار به ورپسې راغی بیا به یې وټکوه چې دی خو مالدار دی تا نه به څه جوړېږي ته به څه کښېنه هغه ورته دی به په ده به داسې وخت رهي دی به فالوده خوري افلانی قسم حلوا افلانی قسم خوراکونه وګیا به ده ته ګورئ گنجي ته وګوره ده ته وګوره. نو بیا یو داسې وخت راغی چې هغه یو امیر سره ناست و دی خو چیف جسټس و که نه قاضي القضات هغه یې تپوس وکړه چې یاره قاضي صاحب پلانکې شی خوږې که پلانکې مزېدارې هغه ویې تر کومې پورې چې مدعي او مدعا علیه دواړه نه حاضر کړي شوي تر یې پورې فیصله ممکن نه ده. هغه د ګپ یو خبره وه نو هغه دواړه حاضر کړل
نو دی شروع شه کله به یو نه یو کاشه وخوړه بل نه بله کله یو نه کله د بل نه نو تا د امام حنیفه رحمه الله خبر یاده شوه چې دی به زعفران خوري دی به پلانې شی خوري او پلانې شی به خوري په ژړا شو هغه یې تپوس کې عجیبه دی کې ژړا سري هغه وایي تا ته څه پته دا اندازه تا ته نشته چې سبق ما په کومو حالاتو کې ویلی او امام حنیفه رحمه الله زما په باره کې څه ویلي او څنګه هغه لفظ به لفظ خبره ټیک شو کیسې ده تحقیق یې ما نه دی کړی صحیح ده که غلط خو بار کې کیسې ده کتابونو لیکلی موږ دې څه مسله هم نه ثابتو چې څه مسلې دې ثابتو خدا وایو چې پخوا د خلکو حالات ډېر بدل وو بیا ورته هغې دا فیصله وکړه هغې دی کې فیصله ممکن نه ده د هغې وجه دا چې کله ما یو خوړه نه یې به د خپل خوږوالي او د ټیسټ ګواهي پیش کوله او چې کله مې بله خوړه یې به دا اعلان کو لہذا دعوه چې کوم نه خارجولی شي پوه شئ دعوه خارج دغه حالاتو نو استادان و داسې ډېر ښه استادان دي مونږ ډېر ښه استادان لیدلي دي الله دې ټول وبخي استادان دې الله ټول وبخي نو بار کې انطاکیه هغې دپاره هم قرآن لفظ استعمال کړی د قریه نه هم د قوم لوط علیه السلام چې کومې بستې وې سورة العنکبوت کې 34 آیت کې دا غي ذکر ده انا منزلون علی اهل هذه القريه رجزا من السماء او دا قریه دام کول غواړي دیتا سوي خلق صدوم بیا ډېر پکې داسې دي چې ستاسو د علاقه د سودم په نوم باندې رک هلکه صدوم او سودم کې ځمکې اسمان فرق دی دا هغه شی نه دی د نوم د یو شانوالي د وجې خلک عجیبه عجیبه خبرې کوي او بل دا چې نوم اشتراک نه اوس نه جوړېږي اشتراک اصل کې د خرابو خلقو په فعل کې د هغې سره اشتراک ګناه ده لسم دا چې قرآن او حدیث کې قرآن کې کله قریتین راشي یا د عربو په جملو کې قریتین راشي د عرب قریتین مکه مکرمه او طائف ته وایي یو حجاز دی که نه نو حجاز مکې او مدینه منورې ته مکة المکرمه جمع مدینة المنوره نو دې ته وایي حجاز مقدس پخوا به دې ته دغه علاقو ته به سعودي عرب نه وایي دې ته به حجاز وایي د دې نوم حجاز و دا چې کله دا موجوده حکومت راغی نه دې نوم دې څه شی کېښودو سعودي عرب حجاز مقدس د چې کله حواله لیکم نو ماته خلک اعتراض وکړي ته مکه مکرمه ولیکي نو ورسره دا نه لیکي چې سعودي عرب نو ما ورته ویل سعودي عرب کې نه ده سعودي عرب په دې کې ده دا فرق کوي مدینه منورې سره سعودي عرب ضرورت نشته یعنی کتاب ما ته حواله لیکي زه لیکم آخر کې فهرست دي که نه نو هر یو کتاب سره مثلا ما به اشتزاور لیکلی دی حواله ولیکله بیا فهرست کې مونږ ګورو نو د فلان کې کتاب دی کم ځای چاپ شوی پېښور کې کم کان فلان کې کم ځای پېښور پاکستان دا دې لپاره لیکلی شي چې په دې کتاب کې ما کم کتابونه استعمال کړي چې تا هغې ته رجوع وکړي کله کله صفحې ګډې وړي د خلکو نو تا ته به وګوره دا صفحه لیکلې ده دا پکې کې نشته نو بس دماغ یې برباد دي نو سمدستي او بدګماني وکړي غلطه یې لیکلې ده د ځان نه یې لیکلې ده د ځان نه نه دا فهرست چې شاته لیکي دا د دې دپاره لیکي چې مصنف کم کتابونه استعمال کړي دي نو هغه دقه دي دقه کتاب وګوره نو په هغې کې بالفرض غلطي وا نو ټیک ده انسان دی غلطي کېدی شي لیکن قصدن عمدن یو سړی دا چل نه کوي یو سړی چې محقق یا قصدن عمدن دا حرکت نه کوي نو دوی به د اول نه په دا بدګماني وکړي چې موږ سره خدای کتاب شته او په هغې کې دا نشته امداد الاحکام باندې ما یو حواله دوه چېرته مخکې لیکلي وو احکام دین کې وایه چېرته وه په هغې یو لویه لانجه جوړه شوه پروس کال اوس خو دا فیسبوک دی دا یوټیوب دی که نه بس
دنیا کې به یو سیکنډ کې چې کوم دی خبره خوره شي. حکم امدادالاحکام چې ما سره او ما استعمال کړو نه هغه زموږ یو شاګرد دی عابد د ګلیاړی هغه سره ما ته یاد شو مې لګه کتاب وشته ما سره مې راوړ مسلمان ته ما یې راوړ دی کوم ځای هغه عبارت روخ کو هغه دا غم ورکړه بیا موږ سره اول مکمل امدادالاحکام او بیا د هغې کم معلوم کور ده بیا غلی شو. دا اس بیسه لګیږي د یو سړي چې خپله کومه بیماري نه په بل باندې دا ګمان کوي. دې کتابونو کې دا قسمه خبرې دا راځي. ها بعضې باطل پرست نه نومې نه اخلو دا یې کار دا دی چې کله هغې پوهېږي چې زموږ په دې کتاب ډېر اعتراضات شو نو هغې کتاب ته یو 60 صفحې مقدمه ولیکي چې مقدمه ولیکي نو هغه بالفرض مخکې په 20 صفحه باندې یو خبره وه نو چې 20 صفحې مقدمه شو نو خبره کوم ځای ته ورسېده 40 ته ورسېده. نو چې ته د هغې شاګردان ته وایې هغه دا ته وایي په دې خو 20 صفحه کې دا نشته دی نو بیا ورته وایي یاره دا غلطي وه هغه پرېښې ده پرېښې نه وي هغه رستو تلي. دا د یو خاص جماعت طریقه ده هغې دا حرکتونه کوي صحیح طریقه نه ده دا ناجایز طریقه ده دا غلطه طریقه ده. مکہ مکرمہ اور طائف دواړو ته سوی قریتین سورۃ الزخرف آیت 31 کې راځي وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم او دی وای ولې نشي نازلول دا قرآن على رجل عظیم په یو لوی سړي من القريتين په دې دوو قریو کې یې دوه کلي دي مکہ مکرمه او طائف دې کې څوک لوی سړی پکار دی خیال دی چې عالم بم صحیح مالداری پیغمبر بم غني مالدارو کې راځي حال دی چې دا سيزونه دا الله دین دی دې سيزونو سره تعلق نشته. نو دې ته حکم څه کړی شوی دی وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا او کله چې وویل مونږه دې ته چې داخل شئ هذه القرية دې ښار ته کلمه وایه ښار ووایه فکلوا منها نو خورئ د دې نه سړی چې ښار ته لاړ شي دې څه مطالبه کړې وکړه نو مطالبه چې کوي سړی نه بیا ښار ته لاړ شي بس خوراک په ښار کې ډېرې فکلوا منها نو خورئ د دې نه حیث شئتم کوم ځای چې تاسو خوښئ رغدا رغد محفوظ ډېر ډېر مزیدار فراوانه سره چې یو څیز ملاویږي دې ته وایي رغد. وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا او داخل شئ البابا دا ولې مونږ د قریې معنا دلته مصر وکړو د الباب د وجې دې ته قرینه وایي یعنی د ښار ته چې ور داخلېږې نو دا خدا مقدس ښار دی او بل لا چې د دې نه غیر چاپېر فصیل دی او پای فصیل کې دروازې دي تو دې لحاظ سره د القریه معنا وصحیح مصر خار او که بالفرض ته دې معنا قریو کې نو بیا د ودخل الباب سجدا تعلق با د مسجد اقصی سره د باب نه مراد بسې باب د مسجد اقصی دا وتا ډېر زره ویلي لیکن دې باریکه ته وتا چې ته سوچ نه کړې دې سوال به جواب کیشي سوال به جواب کیشي آج بندے ہو ہاں اقاد یشاء بن نون زمانہ رکھ وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا او ننوځئ دروازې ته نو دا دروازه د څه شي ده چې کله ته د قریې معنا ښار وکړې نو د الباب تعلق به دغې ښار سره او که نه د قریې معنا ته دغه نه کې نو بیا دا یو بستی شوه او د باب مراد بسې باب د بیت المقدس او مقدس ځایونه ته چې انسانان ځي نو اسلام کې هم دا اصول دي چې مقدس ځای د سړی ور داخلېږي نو زړه کې هم تواضع پکار ده په خوله باندې هم سویل پکار دي او عملاً هم خیخ په مخکې کول پکار دي او زمونږ دین هم ده که
جماعت ته چې سړی ور داخليږي نو دی متواضع پکار دی، چړکې تواضعي په خولې باندې اللهم افتح لي او خیخ پا مخکې کوونکي، نو دا د بیت المقدس ادب هم شو. او که بالفرض دا ته د ښار ادب واخلې، بیت المقدس هغې ټولې بستی ته هم بیت المقدس وایي که نه، ټول ښار ته هم بیت المقدس وایي. دا ورته په دې وجه باندې وایي چې هغې کې الله رب العزت خپل رحمتونه او برکات نازل کړي دي. دا د انبیاو او دارنګې د وحی محبت دی، مرکز دی د وحی. نو ټول ښار مقدس په دې بنیاد باندې دی، څنګه چې زموږ دپاره مکه مکرمه او مدینه منوره مقدس ښارونه دي، نو دارنګې بیت المقدس هم یو مقدس ښار دی. دا چا نه وایي چې بېزتي وکړئ. مونږه د یهودو یا نصاراو غوندې نه یو چې هغوی دې زمونږ د مساجدو یا زمونږ د مقدس مقاماتو بېزتي کوي، نو مونږ به هم د هغوی کوو. نه، مونږ مسلمانان یو او مونږ په ټولو پیغمبرانو ایمان دی. په دې وجه هر هغه مسجد چې نبي ته منسوب دی او حقیقتا هم دی، نو مونږ باندې د هغې احترام لازم دی. و د هغوی ته حکم ودخلوا الباب سجدا. د سجدا معنا مفسرین لیکي رکعه. رکعه څه معنا؟ حسن بصری قول لري چې سر په ځمکه باندې کېږدی او ځای، خو مفسرینو د هغې تنقید کړی دی. دا ممکن نه ده چې یو سړی سجدې لګولي په ځمکه باندې، دی څنګه تللی شي؟ دی نه شي تللی. دا د الله د کور خاصیت دی. ما سره یو ویډیو ده، په کې څه خلق دی، هغې د یو امام غالبا دویم یا دریم چت باندې د هغه قبر دی، د هغې ته ځي او په ملاستې ورته ځي. سړي او ښځې بس په ځمکه ملاستي او داسې داسې ځي، په وړو باندې خېږي. 100 غنټې کې خېږي چې هلته ورسي، هلته پې خولې راغلي، خلک ورته ولاړي، لاس پې ولمږي رامږي. ما دا فرق دی، د توحید او د شرک او د موحد او د مشرک منځ کې دغه فرق دی چې مونږ الله خپل کور ته داسې نه راغواړي. مونږ ته وایي نیغ راشئ، لیکن متواضع په خولې باندې کلمات وایي او خیخ پرا مخکې چې کوم ځای کې عجمي لاس راغلی دی یا مشرکانه ذهنیت راغلی دی، نو هغوی د خلکو ایمان برباد کړی دی، د هغوی عمل کې بربادي پیدا کړې ده او هغوی ته مشکلات پیدا کړي دي. دا ډېر مشکل کار دی. دا به څوک یو ویډیو دی نه پای کې خلک د سپو په شان اوازونه کوي او ښیي دا چې نحنو کلابون، موږ د دې پیر صاحب سپي وو. پوه شوه؟ دا داسې عجیب و غریب خلک دی. زموږ استاد محترم به کیسه یې کوله، کیسه یې هم وه، معلوم هم د هغه د خولې نه به ډېر خوند کوه. د هغې مدرسې چې کوم دی بنیر روډ باندې وه، هلته آبادی نه و هغې زمانه کې. نو د پیر بابا رحم الله د قبر له به ډېر لرې لرې نه دا خلک راته پیاده پیاده د څوک راغلی نو ته یې څوک یې د پیر بابا سپی یم جومات کې و که نه حواله څه بار کړي زه پکې د خدای سپی نه پرېږدم تا پکې ونه پرېږدم. هغه به ډېر په ښه انداز کې دا دا په دې فخر کوي چې زه سپی یم. او د هغې تعویل خلک دا کوي چې سپی چې کوم دی دا خو جي وفادار دی، که یو سړي نوم اسد وي نه پکې پرېږدی. دا داسې عجیب و غریب خلک دی. خبره دغه نه ده، خبره دا ده چې که سپی م شي نو د الله سپی دی شي. دا مشرکانو دا ذهن داسې معوف شوی دی چې غلط مثال به در کوي چې زمری خو ستاسو ډېر خوښي وینا هغه زمری که دی نه هم د الله زمری نو دی د سپی شي د الله سپی دی شي نو ټیک ده. دا نکته روح المانی کې لیکل ده. هغه وی سپی دی شي خو د الله دی شي او بل سپی دی شي خو عقور دی نه چې چونکې سپی دی نه چې چل معنی شرک سپیشه بېشک په دغې مونږ پوهېږو په کنایاتو باندې پوهېږو سپیشه ده په دې معنی باندې خو دا خو د پښتنو نه پښتانه خو سپی بل څه ده وایي د پښتنو سپیوالی جدا دی او د عربو سپیوالی جدا دی.
عربو کې سپی وفادار ګڼل کېږي، لیکن زمونږ د خلکو په نسبت باندې سپی چې چاته ووایي نو تا د هغه بېعزتي کړې ده، دا لالچي دی. لالچي سړي ته پښتانه سپی وایي چې هغه حلال حرام تمیز نه کوي. نو دا کوي خلک عجیب و غریب حرکتونه کوي. وادخل الباب سجدا وادخل الباب یعنی بابا من ابوابها، د مسجد چې کوم دروازې دي نو په یو ورنوځئ. قال ابن عباس رکعا، خدا خبره سمه شوه، رکوع کوونکي. رکوع دا مطلب نه چې د مونځ رکوع نه، هو شدت الانحناء. دا ډېر ښه تاویل دی، دلته کې تفسیر البسیط کې کړی دی رکعان وهو شدت الانحناء والمعنى منحنین متواضعین، سرونه ښکته کې احتراما او د الله کور ته ور داخل شي. د دې وجه دا ده چې تاسو شکریہ ادا کړئ د الله عملا هم. وادخلوا الباب سجدا، او داخل شئ دروازے تا عاجزی کوونکی. وقولوا حطة، او وای حطة. امام راغب د الحط لاندې لیکلی دی چې دا باب نصره نه دی، او یو شی چې د بره نښکته راځي که نه، بره نښکته یو شی راکوزول دې ته حط وایي، حیط وي حط. هغه یو مثال پیش کړی دی، حطت الرحله. حطت الرحله مطلب دا دی چې ما کی جاوا د اوښ نه یا د دغه نه راکوزه کړه، په ځمکه مې کېښود. حطت الرحله. یو بل مثال یې پیش کړی دی، جاریة محطوطة المتنین. جاریة محطوطة المتنین، دختر پست شکم که پشت وی دراز و هموار باشد. معنی دختر پست شکم که پشت وی دراز و هموار باشد. بزه کوم فارسی کې وایي تاسو مولا نه، تاسو نه حامد صرف نه دی ویلي، ګلستان بوستان یوسف زلیخا نه ویلي فارسی کې. او بیا وایي چې وقولوا حطة کې درې حطة معنی سره کلمة امر بها بني اسرائیل. دا یو داسې کلمه ده بني اسرائیل ته حکم کړی شو، خو معنی سره حط عنا ذنوبنا، حط عنا ذنوبنا، کوس کې زمونږ نه، مونږ ته به ویل اوریجې زمونږ نه، اوریجې زمونږ نه زمونږ ګناهونه. وقیل معناه قولوا صوابا، دا معنی کړی چې خدا درست نه ده. کله چې مونږ د حطة دا مفهوم واخلو نو دا بیا عربي لفظ دی، لیکن حافظ سیوطی رحمہ اللہ لکی چې نه دا معرب ده. دا کتاب المحذب کی لکلی دا لفظ معرب ده. او بیا غدام ویلی چې لا يعرف فی العربیت معنی، عربی کې د دې معنی معلومه نه ده. دا حضور مونږ د نقد د پاره نه کوو، دا کم طلبا چې دا کار کوي چې د هر څیز نه چینجي وباسي، نو دا د هغې دپاره میدان ښه وي. دا یو نکته شته، دا وګورئ چې د سیوطي په دې کې سټیشن څه دی. المحذب د هغې کتاب دی، د هغې 54 صفحه کې هغه دا لیکلي دي. هغه لیکلي چې ففي تفسیر اصبهاني، اوس پته لګېږي نه چې دا مسلم اصفهاني یادوي او که نه امام راغب یادوي، ځکه د امام راغب هم تفسیر شته دی، د هغې یو حصه مختصره غوندې د سورې فاتحې لږه غوندې حصه 10-12 صفحې نور محمد دیجبا چې کله چاپ کو مفردات دی پورې واغه حصه وخت مبارک فقتل غواړي. دا شی د تحقیق وړ دی چې د تحقیق وکړی شي چې آیا د حافظ سیوطي دا خبره ترکمه پورې سمه ده. او دارنګه یو وروسته مورخ دی ډاکټر محمد تونجي وایي هغه ته دا کتاب د المعرب والدخیل په کې 195 صفحه کې لیکلي چې عبریه
लफ्ज़हा इंदहुम हित्ता, दा इबरी लफ्ज़ दे, इन मुअर्रब लफ्ज़ दे, अरबे तरागल ख़ तफसीर दरे जुमले इमाम राजी रहमहुल्लाह कर आगा तकी से हम लिख रही जमुंग उस्ताद बम वेल जमुंग हम तजरबा खलक दा हुई जे पर तफसीर कबीर के तो कुरान तफसीर निश्त आई फी कुल्लु शैअ तफसीर खुद जमुंग तजरबा दा चे कम से कम खले हो तफसीर कबीर के बदागे हाल मौजूद है। असल के दा किताब डे रूगत है न कम हिम्मत च कतुन की पकार दनो कतुन की क्या हिम्मत नहीं और वल्ला चाहे खुद मम्बा आदा का ना वो फ़लसफ़ीम दे अडे अडेर से दी बगे हारा बला रा बगे मुझे कहला सड़े दागे ना वाकिफ़ नहीं ना पे बोझ राजी तो तुम जो सर द्वीर सड़ी सर दे मत जो तलवार सर कतेश मुझे खपल मकसूद तरह सी निवाल दे व्याप और गोरी कर सरदन दे गोरी मुझे चढ़ते ऊपर नज़र आयो गोरी दे और डूंगे नज़र दे आगा ज़ैबान दे अच्छी कम जाके जदा मसला हल की नहीं कटेर मुश्किलात हल की अगर लिखी चो मेरा कौम ब्यान यदखुलुल बाबा अला वजहिल खुजू कौम तो हुक्म करे शे चिदीद खुजू पर आजज़े पर तरीक़ा माने दन नवर दाखिल शी दा अमल शो व अन यस्कुरू बिलिसानिहिम इल्तिमासा हत्ति ज़ुनूब और पखलेरे से गई दरख्वास्त पेश की इल्तिमास पेश की चरबा ज़मुंग गुनाहुना ज़मुंग नौरी जाए हत्ता यकूनु जामिईना बैन नदमिल क़ल्बि व खुज़ूअल जवारिह वल इस्तिग़फ़ार बिल लिसान दरी सुजुन दिया ज़ैकलर ज़ड़ के आजिज़ी पखलेबान हित्ततुन अस्तग़फ़िरुल्लाह और अमलन सरख का तकवल तो दाद अल्लाह कोर दा दाखिले दो तरीक़ा रख वहाज़ल वजहुल हसन दा बेहतरीन तरीक़ा दा बेहतरीन तवजीदा और दा अक़रब दे तहक़ीक़ तहक़ीक़ दा इमाम राज़ी लुम्बनी दिल के 523 सफ़ा के दाली के लिए सवाल लाए चकल आगीता हुक्म मिलोश च वदखुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलु हित्ततुन हित्ततुन वाए मुंगबा उब खुतास्ता आस्ता खता गाने गुनाहुना और खा मखा इजाफा बोर को ज़्याद बोर को मुंग एहसान को उनको था वादे व सर मुकला नदी से चलो को सही बुखारी के किताब व तफसीर अल कुरान के सूरतुल बकरा के बाब पिंजम के हदीस नंबर 4479 की हदीस है चिकीला बनी इसराइल तो लिशु उदखुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलु हित्ततुन फ़दखलू यज़हफ़ूना नागी चूतड़ो लगाओ इस्त कोनाटे लगाओ अपतुलन रवान शो ये पूरे खल खान इदा मुफस्सिरीन नहीं लिखी हदीस था फ़दखलू यज़हफ़ूना अला अस्ताहिहिम वक़ालू हित्ततुन हब्बतुन फ़ी शारतिन अवे वेल चिमुंग लखो पवगो के दन्ना दाने पकार दे हब्बतुन फ़ी शारतिन मुगल दाने पकार दी पवगी के दन्ना तरह सही बुखारी हदीस तक दा ज़ालिम कौम दे चिदीद अल्लाह दहर लौज दहर ख़बर मजाक उड़ो कर ब्या वालू बने खबर तराशू चिमुंग दपा दे के सह इबरत है कुरान खुदमुंग किताब दे वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर नमंग बदे के दान न कहूँ दा अल्लाह काम पसे पुश्तो कर दो दागा अवामिर और नवाही बिल्कुल ईर को ये वादे तौहीद सुन्नत ना टोल अवामिर और नवाही और ब्या दे तो मुगुरू दा अल्लाह दा अहकाम खिलाफ दे न की अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लकुम।